Bract, not bracket. Bract. Dora? Okay, Pranalika, very important. Now coming to description of family. Fabaceae. Pranalika, very important to each and every point of questionnaire exam. Technical description of family Fabaceae. So you know the total classification system proposed by Bentham and Hooker's scientists taxonomists. According to BH classification system, position of there are total 202 families. 202 families. Okay? Families are also called natural orders. Natural orders. Orders are also called cohorts. Cohorts. So there are 202 families in BH classification system. One of the families Fabaceae. Okay? Systematic position of this family in BH classification system. One class Dicotyledonate. Dicotyledonate. You know there are 165 families in dicots. One of the family Fabaceae. Subclass. You know how many subclasses are there in Dicotyledonate? 3. What are the names? Polypetale, monoclinic. Subclass Polypetale. Across the Polypetale. Now polypetal is also divided into how many series? 3. What are the names? Series Caliciflorae. Okay? Caliciflorae. You know, Caliciflorae is represented by some amount of orders. So, how many orders? 5 orders. Okay? One of the order in these 5 orders, Rosales. ఏంటిది? Rosales. And family Fabaceae. Okay, this is systematic position of family Fabaceae according to BH classification system. Find out the correct systematic position of family Fabaceae. Class Dicotyledonate, subclass Polypetale, and series Caliciflorae, order Rosales, family Fabaceae. Okay. Initially, this family is also called, and actually this family is also called bean family. Bean family. This is also called bean family. Why this is called bean family? Bean, plant bean is belonging to this family. So that this is called bean family. Baga well-known plant property. This is bean family. But initially, in earlier days, this family is also called Papilionoideae. Papilionoideae. Okay? Actually, Papilionoideae, this is the subfamily of main family Leguminosae. It is subfamily. The main family is Leguminosae. This is main family. దీంట్లో ఒక సబ్ ఫ్యామిలీ ఉంది. యాక్చువల్గా దాంట్లో 3 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి, సబ్ ఫ్యామిలీస్. ఓకే, అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. 3 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయని గుర్తుపెట్టుకోండి. అందులో ఒక ఫ్యామిలీ ఏంటి ఇక్కడ సబ్ ఫ్యామిలీ అంటే Papilionoideae. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ bean family, and initially this is also called Papilionoideae, and is a subfamily of main family according to BH classification system Leguminosae. Okay, these families represented by nearly 8,500 species of plants. 8,500 species belonging to 450 genera. 450 genera. This is the potential of plant. ఎన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి దానికంటే nearly 8,500 plant species are there, and all of them belonging to
450 genera. So this is one of the largest family in dicots of 65, 165 లో ఇది ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, ఇది దీని గురించి మనం ఇంట్రడక్షన్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఎనీహౌ, this is the systematic position of family Fabaceae according to BH classification system. Is the subfamily of main family Leguminosae. Initially this is called Papilionoideae, also called bean family. 8,500 species nearly are available in this family, and all of them belonging to genera 450 genera. Okay, and all these plants, they are distributed worldwide. They show worldwide distribution, tropical and subtropical regions of the world. ఈ మొక్కలు లేని ప్లేస్ అంటూ లేదు, అన్ని రకాల ఏరియాలో ఈ మొక్కలు ఉన్నాయి. ట్రాపికల్ అండ్ సబ్ ట్రాపికల్ రీజన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. Omnipresent means they are present in everywhere. They are present in all habitats, present in everywhere in the world. Worldwide distribution. Now coming to some important plants and the economic importance of these plants. ఈ ఫ్యామిలీలో ఉన్న కొన్ని ముఖ్యమైన మొక్కలు వాటి యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటనేది కూడా మనకి ఇక్కడ అవసరం. వన్, నేను ఇక్కడ చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినాలా, చివరిలో టైం తీసుకుని వాటిని ఒకసారి రాసుకోండి అన్నమాట. ఓకేనా. వన్, అరాకిస్ హైపోజియా. ఓకే, Arachis hypogeum. This is the scientific name of groundnut. Okay. Already know the importance of this groundnut. Seeds are edible. Seeds are edible. And seed oil collected from Arachis hypogeum. This is called groundnut oil. Groundnut oil is used as cooking oil. Okay. Groundnut oil, cooking oil. Seeds are edible. Okay. 2. Butea monosperma. Butea monosperma. This is also called flame of the forest. ఏమంటుందని? Flame of the forest. Flame of the forest. And yellow dye. Yielding plants. Yellow dye. Yellow dye. Color. Yellow dye ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు ఈ మొక్కల నుంచి, ఫ్లవర్స్ నుంచి. ఫ్లేమ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ అంటాం దీన్ని. ఎల్లో డై వస్తుంది దీని నుంచి. ఇంకా ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే దీనివల్ల లీవ్స్ ఆఫ్ బ్యూటియా మోనోస్పెర్మా దే ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ మీల్స్ ప్లేట్స్. విస్తరాకుల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. విస్తరాకులు అంటాను మనకు రెండు మొక్కలు గుర్తుకొస్తాయి. ఒకటి బనియన్, మర్రాకులు. రెండవది మోదుగాకులు అంటాం. కొన్ని ఏరియాలు ఎల్లో ఉంటాయి, మోదుగు చెట్లు అంటాం. వాటి నుంచి కూడా మీల్స్ ప్లేట్స్ తయారు చేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్. అండ్ థర్డ్ వన్, దిస్ ఈస్ క్రోటలేరియా జెన్సియా. Crotalaria gentiana, sunflower, fiber yielding plants. Sunflower, జనపనారలు అంటాం, జనపనారలు అంటాం. Sunflower is an excellent, is only an excellent fiber yielding plant of Fabaceae. Fiber yielding plant, very good. Find out the fiber yielding plant of Fabaceae అన్నప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా దీని పేరు చెప్పాలి. ఏంటది? Crotalaria gentiana. And Khazanus khazan, red ground, used as dal. రెడ్ గ్రామ్ అంటే ఏం తెలుసు కదా? ఏంటి రెడ్ గ్రామ్? దాల్. ఏ దాల్? చాలా దాళ్ళు ఉన్నాయి. కందిపప్పు. ఏంటది? కంది. రెడ్ గ్రామ్, దాల్ లివింగ్ ప్లాంట్స్. ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ పల్సెస్. దాల్ అంటే పల్సెస్ అని అర్థం. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్, దిస్ ఇస్ సైసర్ ఎరైటినం. సైసర్ ఎరైటినం, చిక్పీ. దీన్నే బెంగాల్ గ్రామ్ అని కూడా.
is also dal. Okay, pulses, dal yielding plants. Then another one, Dalcus labla. Bean, vegetable. ఏంటిది ఎక్సలెంట్ వెజిటబుల్ బీన్ ఇది ఉండటం వల్ల ఈ ఫ్యామిలీకి ఆ పేరు వచ్చింది. ఏ పేరు? బీన్ ఫ్యామిలీ. డాల్కస్ ల్యాబ్ బీన్ వెజిటబుల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ డాల్బర్జియా లాటిఫోలియా. ఇండియన్ రోజ్వుడ్. ఏముంటుంది? ఇండియన్ రోజ్వుడ్. వుడ్ టింబర్ ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్. టింబర్ మంచి కలప వస్తుంది. టింబర్ వుడ్ వస్తుంది నుంచి. Commercially valuable wood is obtained from Dalbergia latifolia. This is also called Indian rosewood. Wood of this plant, it is used in the making of valuable furniture and musical instruments, etc. Valuable furniture, musical instruments, etc. Musical instruments, మంచి వీణలు తయారు చేయడంలో, డ్రమ్స్ తయారు చేయడంలో, ఫ్లూట్స్ తయారు చేయడంలో ఇట్లాంటివి ఉపయోగిస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ Derris indica. Derris indica. Its old name is Pongamia pinnata. Pongamia pinnata, old name. Derris indica is new name. The scientific name of Kanuga. Kanuga is an excellent medicinal plant and petroplants. మెడిసినల్ ప్లాంట్ కమ్ పెట్రోప్లాంట్. దీని నుంచి డీజిల్ తయారు చేస్తాం. సీడ్ ఆయిల్ ఆఫ్ కానుగా, సీడ్ ఆయిల్ ఆఫ్ డెర్రిస్ ఇండికా ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అండ్ ఆల్సో యూస్డ్ యాజ్ ఫ్యూయిల్ పెట్రోప్లాంట్. ఓకే, 9 Glycine max. This is soybean. Scientific name of soybean, vegetable and oil yielding plants. The oil collected from the seeds of Glycine max is also called Glycine max oil. ఏమంటాం దాన్ని? Glycine max oil. Arachis kyphosea నుంచి వచ్చేది ఏంటి? Groundnut oil. దీని నుంచి వచ్చేది ఏంటి? Glycine max oil. Both are oil yielding plants of Fabaceae and such oils from these seeds of these two plants. This is used as a edible oil, cooking oil. Okay, next another one, Indigofera tinctoria. కొంచెం కష్టంగానే ఉంటాయి నోటి పలకడానికి, అయినా కూడా మనం 1-2 సార్లు వాటిని నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. Indigofera tinctoria is scientific name of blue dye. డై ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్. ఇప్పుడు 2 రకాల మొక్కలు వచ్చినాయి డై ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్. ఏంటి చెప్పండి? బ్లూ డై, yellow dye from Beauty of Christmas and blue dye from the blue dye obtained from this Indigofera tinctoria. This is used as a fabric whitener. దేంగా ఉపయోగిస్తుంది? ఫ్యాబ్రిక్ వైట్నర్. ఫ్యాబ్రిక్ వైట్నర్ అంటే ఏంటి? మనం సున్నం వేసేటప్పుడు సున్నంలో కలుపుతాం. ఈ బ్లూ డై సున్నంలో కలపడం వల్ల ఇంకొంచెం షైనింగ్ వస్తుంది వైట్కి. మనం వేస్తాం కదా, మన బట్టలకు కూడా వేస్తాం. ఇది కొత్తదేం కాదు మనకి. ఏంటది? ఉజాల. అది ఉజాల బ్లూ డై. ఓకే, అండ్ అదర్ వన్, దిస్ ఇస్ Phaseolus aureus. Green gram. This is dal. Green gram dal yielding plants. And these plants are also used as fodder for animals. Fodder ante మేతలు, పశువుల మేతలు కూడా ఉంటాయి. Fodder.
Okay, fodder. And another one, Pachyolus mungo. ఏంటి Pachyolus mungo అంటే మూంగ్ దాల్. Moong dal. This is black gram. Okay, dal yielding plant and also fodder. Minimum. ఇది పెసర, గ్రీన్ గ్రామ్ అంటే పెసలు. ఇదేంటిది మినుపు, ఉద్దిపప్పులు అని కూడా అంటారు. ఓకే, ఏదేమైనా దాల్ yielding plants and pulses. And another one, Pterocarpus tantalus. Okay, Pterocarpus tantalus, sandalwood, red sandals, very valuable timber. Not only Indian rosewood, Dalbergia latifolia, and also the timber of Pterocarpus tantalus is an excellent timber yielding plants, wood yielding plants, and the timber of these two plants is highly useful in the making of musical instruments and valuable furniture etc. రెండు ఒకే రకంగా చాలా వాల్యుబుల్ టింబర్. రెడ్ శాండల్స్ అంటాం, ఎర్రచందనం ఎక్కువ స్మగ్లింగ్ గురయ్యేటువంటి వుడ్లో ఇది నెంబర్ 1 వుడ్. అర్థమవుతుందా? అది నెక్స్ట్ అనదర్ వన్, టెప్రోసియా పర్పూరియా లేదంటే పైసన్ సెటైవ్. P. Seeds are edible and vegetables. Okay, and Teprosia purpurea. Teprosia purpurea, వెంపలి అంటుంది. దీని ఉపయోగం ఏంటి అని అంటే, దిస్ ఇస్ used as green manure. ఏంటి గ్రీన్ మాన్యూర్ అంటే, మనం ఒకసారి రైస్ పంట వేసే ముందు ఈ మొక్కలు వేసేస్తాం, ఫుల్గా వేసేస్తాం, ఇంత ఎత్తు పెరుగుతాయి, బాగా పెరుగుతాయి, పంటలాగా పెరుగుతాయి. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాం, ట్రాక్టర్తో టిల్లరింగ్ వేసేస్తాం, టిల్లర్ చేసిన భూమిలో కలిపేస్తాం. అలాంటి వాటిని ఏమంటామంటే గ్రీన్ మాన్యూర్ అంటాం. వాటి వల్ల ఏమవుతుందంటే నైట్రోజన్ కాంటెంట్ పెరుగుతుంది భూమిలో. ఇది. అండ్ అదర్ వన్, ట్రైగోనెల్లా పోయినం గ్రీకం. This is an excellent medicinal plant of Fabaceae. Okay, medicinal plant. Seeds used as medicines, and leaves used as leafy vegetables. మెంతులు అంటారా? మెంతులు తెలుసు కదా, ఏ రంగులో ఉంటాయి మెంతులు? ఎల్లో. మెంతులు అంటామేంటి, మెంతి కూర అంటాం, మెంతాకు. లీఫ్ వెజిటబుల్స్ ఉపయోగిస్తాం. At the same time, seeds are used as condiments and also used in the making of medicines. Okay, and other plants, Sesbania, Avisa, leafy vegetables. అవిసాకులు తెలుసా? అవిసాకులు అంటాం మనం. పైపర్ బీటిల్స్ తోటలు తెలుసా? అయ్యేంటి సార్ అంటారు అడిగి. తమలపాకు తోటలు చూసారు ఎప్పుడైనా? తమలపాకు తోటలు చూసారా? తమలపాకులు తీగలు అవి కదా, మొక్కలు తీగలు. ఈ తీగలకు సపోర్ట్గా కొన్ని మొక్కలు పెంచుతారు ఫస్ట్. ఆ మొక్కల్నే అవిసాకులు అంటాం. ఫస్ట్ ఆ మొక్కలు పెంచుతారు, ఇంత ఎత్తు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు వాటి మొదళ్ళలో ఈ పైపర్ బీటిల్ మొక్కల్ని గుచ్చుతారు. అవి వాటి మూమెంట్ అయితే చుట్టుకొని పెరుగుతూ వస్తాయి. అలాంటి మొక్కలు మనం ఏంటంటే అవిసాకులు అంటాం. దిస్ ఇస్ సెస్బానియా. దీస్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాస్ గ్రీన్ మాన్యూర్ కూడా పెంచుతారు. ఏ మొక్కలు గ్రీన్ మాన్యూర్?
ఒకటి టెప్రోషియా, రెండోది అవిసా, సెస్బానియా, ఇది. దిస్ ఇస్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ ప్లాంట్స్, ఇంపార్టెంట్ ప్లాంట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాబేసియే విత్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫైండ్ అవుట్ ద ప్లాంట్స్ బిలాంగింగ్ టు ఫ్యాబేసియే which provide valuable and high energetic pulses dal yielding plants. ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పు, లిస్ట్ ఆఫ్ dal yielding plants. Cajanus kajang red gram, Pacellus aureus green gram, Pacellus mungo black gram and Cicer eratinum bengal gram. Cicer eratinum అంటే ఏంటి? పచ్చనగలు అంటాం చూసారా, గుగ్గులు చేసుకుంటాం శనగలు, అట్లా చెప్తే మనకు అర్థం, గుగ్గులు చేసుకుంటాం. అరాకిస్ కైకోజియా అంటే మనకు తెలీదు అమ్మ, అప్పుడప్పుడు మనం బజార్లో అమ్ముతూ ఉంటారు ఇంత ప్యాకెట్లో ఏం పొడి చేసి విత్తనాలు, కొంచెం దానికి ఒక ఉప్పు కారం వేసి అవి అప్పుడప్పుడు మనం బ్యాగ్లో పెట్టుకొని లెక్చరర్ లెక్చర్ చెప్పేటప్పుడు మనం ఈట నోట్లు వేసుకుంటారు చూసారా, అయ్యి అంటే అయ్యి మాకెందుకు తెలుసు సార్, మా బ్యాగ్లో ఎవరు ఉన్నాయి చూడండి సార్. లేదంటే అరాకిస్ కైకోజియా అదే మాకు తెలియదు. దేర్ ఆర్ 4 dal yielding plants. ఇప్పుడు చెప్పండి, విచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ఫ్యాబేసియే they are used as vegetables. Pisces sativum, Dolichos labellum and ఇంకా Dolichos labellum, Pisces sativum, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అంటే ఆ పేజ్ అక్కడ అది. ఓకే, నెక్స్ట్. అండ్ మెన్షన్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ dye yielding plants of this family. Dye yielding plants of this family: indigo, ఓకే. ఇంకొక మొక్క మనం రాసే ఇక్కడ లాబ్రస్ సెటైవస్, అడవి బఠానీ అంటాం. విత్తనం మామూలు బఠానీ విత్తనాలు ఎలా తింటామో వీటిని కూడా అట్లాగే వాడతాం, అడవి బఠానీ. వైల్డ్ పీ అంటాం, వైల్డ్ పీ. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, విచ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్ దే ప్రొవైడ్ వాల్యుబుల్ వుడ్. వాల్యుబుల్ వుడ్, వాల్యుబుల్ వుడ్, డాల్బర్జియా లాటిపోరియా అండ్ టీరోకార్పస్ శాంప్లైనస్. ఇన్ని బ్రాకెట్లో రాసేస్తున్నా, ఎత్తుకోవటమే. టీరోకార్పస్ శాంప్లైనస్, ఇవి వాల్యుబుల్ వుడ్ yielding plants. ఇప్పుడు చెప్పండి, there are 2 medicinal plants in this list. What are the medicinal plants of Fabaceae? There is indica, kanuga. 1, 2. Trigonella phoenum graecum. Trigonella phoenum graecum. ఇప్పుడు చెప్పండి, there are 2 green manure plants in this list. What are the names? Tephrosia sesbania. Tephrosia sesbania. Okay, అవి ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టాలి. There are 2 leafy vegetable yielding plants. What are leafy vegetables of this list? Sesbania and Trigonella. Leafy vegetable. అదైనా అది. Okay, now coming to technical description of the family. It is important plants and their economic importance. Okay, now coming to technical description. Any taxonomist, he begins the taxonomical study of any plant with the beginning of ఏ taxonomist అయినా మొక్కను డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు దేంతో స్టార్ట్ చేస్తారు? హ్యాబిట్. ఏంటది? హ్యాబిట్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు హ్యాబిట్. 1 by 1 చూసుకున్న తర్వాత ఏంటి ఇంత ఉంటుంది, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్లీ హెడ్స్, but some are shrubs. Very rarely trees. Some members are twinners, but some members are climbers. ఇప్పుడు చెప్పండి, వీటన్నిటికీ ఏ మొక్కలు ఉన్నాయో చెప్పండి. వీటిలో హెర్బ్స్, రకరకాల పంట మొక్కలు ఉన్నాయి, అవన్నీ హెర్బ్స్. నెక్స్ట్ షర్బ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, 1, 2. ట్రీస్, వాట్ ఆర్ ద ట్రీస్ ఆఫ్ ఫ్యాబేసియే మెంబర్స్? ఈ లిస్ట్ లో ట్రీస్ ఉన్నాయా? పెద్ద ట్రీస్. డాల్బెస్టియా లాటిపోలియా, టీరోకార్పస్ శాంప్లైనస్ అండ్ కానుగా, డెర్నిస్ ఇండికా అండ్ సెస్బానియా, అవిసా. పెద్ద ఇంత మొక్కలు అవుతాయి, పెద్ద అవుతాయి, వదిలేస్తారు. ఓకేనా? అది రేర్లీ ట్రీస్. And some are twinners. Twinners means the plant which twins around the support and they grow along with the support. మొక్క మొత్తం ఇలా చుట్టుకొని పెరుగుతూ ఉంటే దాన్ని ట్విన్నర్ అంటాం. అట్లా కాకుండా
టెండ్రిల్స్ ఏర్పడి టెండ్రిల్స్ ద్వారా పైకి బాగితే మొక్కలు వాటిని ఏమంటాం క్లైంబర్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి వాట్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ టెన్నర్స్? డాలికస్ ల్యాబ్ మొత్తం సపోర్ట్ చుట్టుకొని పెరుగుతూ పోతుంది. At the same time, what are examples for climbers? Python setaivum and in the list of Python setaivum, Lathyrus setaivus. Both are climbers. This is a habit. Some mostly apes, some are shrubs, rarely trees, some are twinners, some are climbers. Now coming to habitat. Mostly mesophytes, rarely xerophytes. ఓకే, దాదాపు అన్ని మొక్కలు మీసోఫైట్స్. మీసోఫైట్స్ అంటే హైడ్రోఫైట్స్, మీసోఫైట్స్, జీరోఫైట్స్. అవి ఉన్న ఏరియా ఎలాంటి మొక్కలు ఇవి? దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మీడియం అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్. మరీ వాటర్లో ఉండే మొక్కలు కాదు, మరీ డ్రై ఏరియాలో ఉండే మొక్కలు కాదు, నార్మల్గా ఉండేటువంటి మొక్కలు మీసోఫైట్స్. రేర్లీ జీరోఫైట్స్. ఇక్కడ జీరోఫైట్స్ ఎక్కడ లేవు ఈ లిస్టులో. ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి మొక్కలు? అక్కడ 8500 ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. నియర్లీ ఒకటో రెండో జీరోఫైట్స్ కూడా ఉంటే ఉండొచ్చు. ఓకేనా? రేర్లీ జీరోఫైట్స్. వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ యులెక్స్. ఒక మొక్క దీంట్లో జీరోఫైట్ మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ యులెక్స్. నౌ కమింగ్ టు స్టెమ్. ఓకే, స్టెమ్ ఇస్ ఏరియల్, భూమికి బయట ఉంటుంది. Prostrate and erect. Aerial అంటే భూమి బయట ఉంది. Prostrate creeps on the surface. Creepers. Some are creepers, but some are vertically growing plants. Means erect. Vertical గా పెరిగే మొక్కలు ఎరెక్ట్స్ అంటారు. భూమి పైన పాకే మొక్కల్ని prostrate అంటారు. ఏదేమైనా భూమికి బయట ఉంటే ఆ మొక్కలు అంటాం ఎరెక్ట్. అండ్ క్లైంబర్స్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పాము, క్లైంబర్స్. అండ్ హార్డ్, వుడ్డీ, ట్విన్నర్స్ ఎక్సెట్రా. ట్విన్నర్స్ అంటే కొన్ని మొక్కలు ఉంటున్న ట్విన్నర్స్. హార్డ్ అండ్ వుడ్డీ ట్విన్నర్స్. ఎనీహౌ స్టెమ్ ఇస్ ఏరియల్, ప్రాస్టేట్, ఎరెక్ట్, హార్డ్ అండ్ వుడ్డీ. అండ్ హెర్బేషియస్. హెర్బ్స్లో స్టెమ్ ఎలా ఉంటుంది? హెర్బేషియస్ అంటే గ్రీన్ కలర్డ్ సాఫ్ట్ స్టెమ్ అన్నమాట. హెర్బేషియస్, వుడ్డీ, ట్విన్నర్స్ అండ్ క్లైంబర్స్. నౌ కమింగ్ టు లీఫ్. Okay, leaf is colline, alternate. అన్ని మంత్రాలు గుర్తుండాలి. ఇవన్నీ మంత్రాలే. alternate, stipulate, petiolate, okay, and simple are pinnately compound leaves and pulvinous. Okay, pulvinous leaf base. ఎక్కడో ఉన్నట్టుంది ఈ పదం. pulvinous leaf base, sheathing leaf base, pulvinous leaf base రెండు ఒక చోట వస్తాయి. pulvinous and reticulate. ఇది విషయం. ఈ మంత్రాలకు అర్థాలు అంటే జాగ్రత్త, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాలైన్, లీఫ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ అటాచ్డ్ విత్ ద స్టెమ్, నో బ్రాంచెస్. అలా అయినా ఉండొచ్చు. ఆల్టర్నేట్ పిల్లోటాక్సీ. హౌ మెనీ లీవ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అట్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ నాట్? 1. ఆపోజిట్ టు 4 and many. ఆల్టర్నేట్ పిల్లోటాక్సీ. స్టిప్యులేట్ మీన్స్ stipules are present. Petiolate means petioles are present, top of the leaf. And simple or pinnately compound. For example, pea plant, pinnately compound leaves. Upper leaflets are modified into tendrils. And pulvinous leaf base, very very important. Pulvinous leaf bases are generally present in leguminous plants and Nerchonoma. This family is also one of the subfamily of main family Leguminaceae. Pulvinous leaf base. What is pulvinous leaf base? Swollen spongy leaf base is called pulvinous. ఉబ్బుగా ఉంటుంది బేస్. అప్పుడే మర్చిపోతున్నారు, అంత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది. Swollen spongy leaf base is called pulvinous leaf base. Presence of pulvinous leaf base is a characteristic feature of this family. ఇక్కడే ఇంపార్టెంట్, ఈ ఫ్యామిలీలో ఎక్కడ ఈ మాట ఇంపార్టెంట్ స్పెషల్లీ. Pulvinous leaf base. Reticulate, venation is reticulate. Parallel,
reticulate. Reticulate venation, parallel venation. Reticulate venation means reticula is equal to net. Veins, they form the network of veins. Network of veins in leaf lamp. So, colline, alternate, stipulate, petiolate, simple or pinnately compound leaves, pallinous leaf base, reticulate venation. ఇక్కడ మెయిన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి? pallinous leaf base. రూట్ సిస్టంలోకి వెళ్తున్నాం. రూట్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ రాయాలి మనం. ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం రూట్స్. ఓకే, root is taproot system. Why taproot system is common in this type of family? Taproot system is common in dicots. This family is also belonging to class Dicotyledonnae. So taproot system is common. And what type of root nodule? Root modification is there. What type of root modification? Root modification undi ikkada. What type of root modification is there? Nodular roots. These nodules are also inhabited with a type of nitrogen fixing bacterium. What is the name of this bacterium? Rhizobia. And also contain a pink colored pigment system in root nodules. That is called leg hemoglobin. Leg hemoglobin. Very, very important. Taproot system with root nodules. With a pink colored pigment system, leg hemoglobin. And nitrogen fixing bacterial cells. Nitrogen fixing bacterial cells. Aerobic rod-shaped rhizobia are present in root nodules of liquids. This is the specialty of root. Root nodules is a special point of Fabaceae. Pallinous leaf base ante root nodule ante idi Fabaceae lone vastayi maatlu ekkada ravu. It is special. Now coming to another one, these are vegetative characters. Now coming to floral characters. Floral character 1, inflorescence. మనం చెప్పాము నిన్న ఆల్రెడీ ఒక సీక్వెన్స్లో చెప్తారు, టాక్సానమీ ఒక సీక్వెన్స్లో డిస్క్రైబ్ చేస్తారు. దాని తర్వాత వచ్చేది ఏంటి? ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. ఆల్రెడీ Crotalaria, Mangifera, they are examples for a type of racemose inflorescences. What type of racemose inflorescence? మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం? ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్లోకి వెళ్ళాం. ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ racemose inflorescences with pedicellate flowers. సింపుల్ raceme. ఏంటది? సింపుల్ raceme. చూసారా, ప్రతి దానికి లింక్ ఉంటుంది టాక్సానమీ అంటే. మనం టక్కన మన క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తాను, టక్కన మనం గుర్తుపెట్టుకొని చెప్పగలిగి ఉండాలి. క్లూ ఇచ్చారని చెప్పగలిగి ఉండాలి. సింపుల్ raceme. సింపుల్ raceme. Crotalaria ఎగ్జాంపుల్ రాస్తుంటాం అక్కడ మనం సింపుల్ raceme. కాంపౌండ్ raceme ప్యానికుల్ అని కూడా అంటాం. మ్యాంజిఫెరా, యుక్కా అని 2 ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తుంటాం. సింపుల్ raceme, Crotalaria అని రాస్తుంటాం ఎగ్జాంపుల్. Crotalaria is belonging to Fabaceae. Now coming to other one, flower in general. Flower in general. Very, very important. Flower in general. ఇక్కడ కొన్ని మంత్రాలు వస్తాయి. ఈ మంత్రాలు ఏంటో జాగ్రత్తగా అన్ని మంత్రాలు ఇక్కడ. 1, bracteate, bracteolate, okay, pedicellate and bisexual, zygomorphic, pentamerous, perigynous. ఇవన్నీ మన కొత్త వర్డ్స్ ఏ కాదు, అవునా కదా? ఇవన్నీ కొత్త పదాలా? ఆల్రెడీ మనం ఫ్లవర్లో చదువుకున్నాం. చెప్పండి ఇప్పుడు. వాట్ ఇస్ బ్రాక్టియేట్? ఫ్లవర్ ఇస్ బ్రాక్టియేటో. బ్రాక్ట్స్ ఆర్ దేర్. Bracteolate, bracteoles are also present. Pedicellate, stalk of the flower is present. Bisexual, male and female sexual organs both are present. Zygomorphic can be divided into only one direction. And pentamerous, trimerous, pentamerous, tetramerous, Neurocity lo jadugutunna. Floral characters are 5 or multiples of 5. Perigynous of inferior, of superior body. అర్థమైందా? మనం ఇక్కడ వీటన్నింటి విషయంలో ఈ మొక్కలు మనం ఎక్కడో చోట ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తున్నాం. ఆ పాయింట్స్ అన్ని విషయం. దట్ ఈస్ నౌ. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ఫ్లవర్ క్యారెక్టర్స్, ఫ్లవర్ పార్ట్స్. ఫస్ట్ కమింగ్ టు కేల్స్. ఓకే, కేల్స్.
సెపల్స్ 5. ఏమిది సెపల్స్ 5. ఎన్ని సెపల్స్ ఉన్నాయి? సెపల్స్ 5. గ్యామోసెఫాలస్ యునైటెడ్ అండ్ వాల్వేట్ ఈస్టివేషన్. ఓకే, ఈస్టివేషన్, వాల్వేట్ ఈస్టివేషన్ అండ్ ఆర్డుసెపల్ is in anterior position. Very important point. ఆర్డుసెఫాలస్ anterior position అనేది ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది, ఇంకెక్కడ ఏర్పడుతుంది. ఆర్డుసెఫాలస్ in anterior position. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ నేను డ్రా చేస్తాను. దాన్ని బట్టి మనం ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అవుటర్ మోస్ట్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ నేను మనం వేసాం ఒక మొక్కకి అలాంటి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక సర్కిల్, ఇది ఒక సర్కిల్, ఇది ఒకటి. ఇవమ్మ సెపల్స్. outer most circle sepals. ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి సెపల్స్? సెపల్స్ 5. సెపల్స్ 5. These 5 sepals are united. United అంటే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం? గ్యామోసెఫాలస్. అన్ని కలిసిపోయినాయి చూడండి, విడివిడిగా లేవు, అన్ని కలిసిపోయినాయి. గ్యామోసెఫాలస్. These two sepals are one pair and these two one pair. This is fifth sepal. Fifth sepal is called arducepal. What is the position of arducepal? This is posterior and this is anterior. ఇది బ్రాక్ట్. బ్రాక్ట్ ఉంది కదా దానికి? బ్రాక్ట్ ఉందా లేదా? బ్రాక్ట్ ఉంది అంటే బ్రాక్ట్ వేసాం. బ్రాక్టియోల్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఇవి బ్రాక్టియోల్స్. బ్రాక్టియోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి కూడా డ్రా చేయాలి. ఇది యాంటీరియర్, ఇది పోస్టీరియర్. ఆర్డుసెపల్ ఏ పక్క ఉంది చెప్పండి? ఆర్డుసెపల్ అంటే ఫిఫ్త్ సెపల్. ఆర్డుసెపల్ ఇస్ an anterior position. That is the specialty of Fabaceous members. ఇది ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది, ఈ మాట ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది? ఆర్డుసెపల్ ఇస్ in anterior position. బాక్స్ లో పెట్టేటువంటి వర్డ్స్ Fabaceous మాత్రమే చెందిన వర్డ్స్ అని అర్థం. ఆర్డుసెపల్ ఇస్ in anterior. Okay, sepals 5. Gamocephalus means united. Valvate eastivation. Valvate అంటే దగ్గర ఉన్నాయి, just may touch to each other or they maintain very small gaps in between them. They are united. Valvate eastivation. Arducephalus in anterior position. Now coming to other one, corolla. Corolla. Okay, corolla. Here petals 5. Petals 5 and papilionaceous. Papilionaceous ఈస్టివేషన్ లో చెప్పుకుంటాం మనం. విక్సిల్లరీ ఈస్టివేషన్ అని చెప్పుకుంటాం. ఒక విక్సిల్లరీ ఈస్టివేషన్. Papilionaceous. It is represented by one largest petal that is called standard. Standard. And it is overlaps to another two petals present anterior to it. They are called wings. Wings. And these wings are also overlap another two small petals present completely in anterior position. They are united and boat shaped and also enclose the essential organs of the flower. They are called heel petals. వీటికి మార్బేడ్లు కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా చెప్తే బాగుంటుంది. స్టాండర్డ్ పెటల్ is also called vixillum. Wing petals are also called alae. Keel petals are also called carina. Carina అని అంటాం. ఇప్పుడు వీటిని మనం ఇక్కడ డ్రా చేస్తే మామూలుగా వాటి స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుందా? ఇది వచ్చేసి స్టాండర్డ్ పెటల్. దీని పక్కన ఇంకా రెండు వింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇవి వింగ్స్. ఇది స్టాండర్డ్ ఆర్ విక్సిల్. వింగ్స్ ఆర్ అలే. దీని కింద ఇంకొక రెండు ఉన్నాయి, ఇవి రెండు కలిసిపోయి ఉంటాయి, ఇలా జాయింట్ అయిపోయినాయి. కీల్ పెటల్స్ ఆర్ క్యారియర్. వన్ లార్జెస్ట్ పెటల్ ఇస్ ప్రెసెంట్ కంప్లీట్లీ పోస్టీరియర్ సైడ్. దీన్ని ఇక్కడ నేను వేస్తున్నాను చూడండి. Completely it is present in posterior side. This is largest petal vexillum. Then it also overlaps another two petals present anterior to it. These are wing petals. And these wing petals, they are also overlaps
another 2 petals, they are called heel petals. Okay, standard petal, wings, heel petal. These 2 heel petals are united, boat shaped and united. These 2 heel petals, they also overlap the essential organs of the flower like the androecium and gynoecium. ఇప్పుడు చూడండి అక్కడ ఒక ఈస్ట్ వేషన్ మనం చెప్పాం, ఈస్ట్ వేషన్ వస్తుంది. It overlaps the 2 petals present anterior to it, and they are also overlaps another 2 petals present completely in anterior position. Overlapping is posterior anterior. పై నుంచి కింద జరుగుతుంది. ఇది దీన్ని ఓవర్లాప్ చేస్తున్నాం, ఇవి దీన్ని ఓవర్లాప్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం ఇంబ్రికేషన్ ని? అసెండింగ్ ఇంబ్రికేట్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఇంబ్రికేట్? డిసెండింగ్ ఇంబ్రికేట్. ఇవన్నీ అక్కడే చెప్పుకున్నాం. డిసెండింగ్ ఇంబ్రికేట్, ఈస్ట్ వేషన్. డిసెండింగ్ ఇంబ్రికేట్, ఈస్ట్ వేషన్. దిస్ ఇస్ నేచర్ ఆఫ్ పెటల్స్. దీన్ని మనం ఇంకా రాయాలంటే ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే దీన్ని 1 + 2 + 2. ఈ 2ని బ్రాకెట్లో పెడుతున్నాం అంటే దేంట్లో అర్థం? యునైటెడ్. ఈ రెండు మాత్రమే యునైటెడ్. ఓకే, బ్రాకెట్లో పెట్టాం. 1 + 1 అంటే ఏంటి? స్టాండర్డ్. 2 wings, another 2 keel petals. Keel petals are united under boat shape. Okay, now coming to androecium. Okay, androecium. Stamens 10. How many stamens are there? 10 stamens. These 10 stamens are in some members diadelphous. In some members diadelphous. అంటే ఏంటి? ఆ మాట చెప్తాను, మనకు అర్థమైపోయి ఉండాలి పరిస్థితి ఏంటంటే diadelphous. To bundles. 9 bundles are 9 stamens are united into larger bundle. 10th stamen considered as smaller bundle. 9 + 2 10 may be diadelphous. Okay, diadelphous as in TDP. ఏ మొక్కల్లో డైడెల్ఫస్? TDP. TDP అంటే ఏంటి? ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ. TDP అంటే ఏంటి? తెలుగుదేశం పార్టీ. గుర్తుపెట్టుకోండి. టెప్రోషియా డాలికస్ పైసం. ఇప్పుడు చెప్పు దీని అర్థం. టెప్రోషియా డాలికస్ పైసం. TDP డైడెల్ఫస్ మీన్స్ 9 + 1. 9 బ్రాకెట్లో పెట్టేస్తాం. And in some members this is monodelphous. monodelphous అంటే అప్పుడు ఎలా ఉంటాయి? 10 బ్రాకెట్స్ మొత్తం 10 కలిసిపోయి ఒకే బండిలో, జస్ట్ లైక్ హైబిస్కస్ రోజెస్ హైబిస్కస్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ AC, ఎయిర్ కండిషన్. AC అంటే అర్థం ఏంటి? ఎయిర్ కండిషన్. A అరాకిస్ హైపోజియా, ఫస్ట్ వన్. C క్రోటల్ ఏరియా, ఫైబ్రిల్లిక్ ప్లాంట్. దట్ ఈస్ మోనోడెల్ఫస్ అండ్ డైడెల్ఫస్. అడుగుతాడు ఒకసారి, నేను ఎందుకని ఇక్కడ అబ్రివేషన్ చెప్పి దీనికి నేను TDP ఇంకొకటి కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం అని చెప్పినా అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎలా అడుగుతాడంటే ఒక 10 మొక్కలు ఇచ్చేస్తాడు. ఫైండ్ అవుట్ ద డైడెల్ఫస్ ప్లాంట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాబేసి ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. అప్పుడు మనకు తెలుగుదేశం పార్టీ గుర్తుంటే మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చినట్టే. ఏమేంటవి? రాలేదు, మాటలు రాలేదు. టెప్రోషియా డాలికస్ పైసం. AC means A. Arachis hypogaea. C crotale area, gentian. So stamens 10. Diadelphous as in TDP. Monodelphous as in AC. ఏదేమైనా 10 స్టేమెన్స్ ఉన్నాయి. 2 కట్టలుగా ఉండొచ్చు, ఒక కట్టగా ఉండొచ్చు. వీటిని మనం ఇక్కడ ఎలా డ్రా చేస్తామంటే దీన్ని జాగ్రత్తగా గమనించాలి. వేసేటప్పుడు 9 ఒక కట్టగా వేయాలా, ఒకటి విడిగా వేయాలి. దీంట్లో మనం చూపించేటప్పుడు 1 ఇది 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఇప్పుడు మామూలుగా 10 విడిగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని 9 + 1 చేయాలి. ఎలా చేయాలో చూస్తుంది. 9 మొత్తాన్ని కలిపేస్తాం, రింగ్ చేసేస్తాం. 9 ఒక్కదాన్ని వదిలేస్తాం. 9 + 1 డైడెల్ఫస్. ఒకవేళ ఈ మొక్కలు అయితే ఈ రింగ్ దాన్ని కూడా కలిపేస్తాం. మొత్తం ఒక సర్కిల్లో ఉంటాయి, ఒకే రింగ్లో. అది మోనోడెల్ఫస్. దట్ ఈస్ androecium. ఓకే,
Very, very important. Now coming to gynoecium. Gynoecium. సో గైనీషియంని ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాం చూడండి. గైనీషియంని మనం ఫ్లోరో డయాగ్రామ్లో ఎలా డ్రా చేస్తాం? టీఎస్ ఆఫ్ ఓవరీ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్. టీఎస్ ఆఫ్ ఓవరీ ఇది యూనికార్పిలరీ, యూనిలాక్యులర్, ఓకే, హాఫ్ సుపీరియర్, హాఫ్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ. ఒకే కార్పిల్ ఉంటుంది, ఒకే లాక్యుల్ ఉంటుంది, హాఫ్ సుపీరియర్, హాఫ్ ఇన్ఫీరియర్. ఎందుకంటే పెరిగైనస్ ఫ్లవర్ కాబట్టి యూనికార్పిలర్, యూనిలాక్యులర్, హాఫ్ సుపీరియర్, హాఫ్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ. అండ్ many ovaries are present in what type of placentation is present in Fabaceae members? Marginal placentation. ఏముంటుంది? మార్జినల్ ప్లాసెంటేషన్. మనం అక్కడ రాస్తుంటాం ఎగ్జాంపుల్ పి బీన్ అని రాస్తుంటాం. మార్జినల్ ప్లాసెంటేషన్ ఇస్ దేర్. ఓకే, గైనీషియం ఇక్కడ చూడండి. దీని కనుక మనం గమనిస్తే ఇది మొత్తం గైనీషియం, ఇది మార్జినల్ ప్లాసెంటేషన్. స్టైల్ ఇస్ సింగిల్, టెర్మినల్ అండ్ లాంగ్. స్టైల్ ఇస్ సింగిల్, ఒకటే ఒక స్టైల్ ఉంటుంది. టెర్మినల్ ఓవరీ పైన ఉంటుంది. సింగిల్ ఒకటే ఉంటుంది, టెర్మినల్ పైన ఉంటుంది. లాంగ్ కొంచెం పొడవుగా ఉంటుంది. స్టిగ్మా ఇస్ సింపుల్, ఎలాంటి బ్రాంచెస్ లేకుండా పిన్ హెడ్ లాగా ఎలా ఉంటుంది స్టిగ్మా. క్యాపిటేట్ అంటాం, క్యాప్టేట్. స్టిగ్మా ఇస్ క్యాప్టేట్.